नमस्कार दर्शक बंधु शुभ सकाल। आज हूँ एप्रिल मास 5 तारिख रविवार। चलतु नजर पकेबा आज दिन राज्य और देश विदेशर 20टी गुरुत्वपूर्ण खबर पर। ता पूर्व जदि आपण चैनल नुआ कर अच्छा तेरे भिडियोटी को गोटे लाइक और शेयर करने सह चैनल को सब्सक्राइब करी आपण क्यों जिल्लार भिडियोटी को देखुं जनातु जहाँफल प्रत्येक दिन एंता एंता नुआ भिडियो अपडेट सब बेले पाइपारे। आज प्रथम खबर पुरी हेब अंतर्जातीय विमान बंदर मिला जंगल जमी मंजूरी। पुरी अंतर्जातीय विमान बंदर निर्माण पर सबुज संकेत मिली। बहु प्रतीक्षित प्रकल्प पर परिवेश जंगल और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय जंगल जमी व्यवहार नहीं मंजूरी प्रदान करिसेंती। पुरी अंतर्जातीय विमान बंदर निर्माण पर राज्य सरकार किछि वर्ष तले केंद्र को प्रस्ताव देइतिले। परवर्ती खबर आज स्थिर रही सुना और रूपा दर। आज भारतीय बजार में 24 कैरेट सुनार 1,50,930 टंका रही। सेपरी 22 कैरेट सुनार दर 1,38,350 टंका छुई। सेपरी राजधानी भुवनेश्वर में 24 कैरेट सुनार मूल्य 10 ग्राम पिछा 1,50,930 टंका रही बेले 24 कैरेट सुनार मूल्य 1,38,350 टंका पहुंची। अन्यपटे रूपार मूल्य किलो पिछा 2,50,000 टंका होईची। परवर्ती खबर पंचायत निर्वाचन पूर्व जिला गस्तर जी बीजेडी सभापति नवीन। विभिन्न जिला बुलिबे बीजेडी सभापति नवीन पट्टनायक। पंचायत निर्वाचन पूर्व जिला गस्तर जी बीजेडी सभापति नवीन पट्टनायक अक्टोबर नवेम्बर रु नवीन पट्टनायक जिला बुली पुणी संगठन को तृणमूल स्तर संगठित करने चेष्टा करेंगे। एडे जिलार नेता मानक बीजेडी कार्यालय खबर जाइए। गस्त बेले नवीन पट्टनायक दल दूरे जाइथिबा लोकों को पुणी दल भीतर को फेराई आने को चेष्टा करेंगे। पंचायत स्तर में जो मैंने दुर्नीति कर लोभ लाभ अच्छा से दल छाड़ुंट से दल पर किसी प्रभाव पड़ो ना बोली जो मैंने लोकों काम कर दल सह कहते बीजेडी विधायक विश्वरंजन मल्लिक। परवर्ती खबर बहिनारे चलने व्यवसाय घरे स्कूल मनमानी कले कार्यानुष्ठान हेबो। घरे स्कूल मनमानी कले कार्यानुष्ठान हेबो एपरि चेतावनी देले मंत्री नित्यानंद गंड। सब घरे स्कूल सरकारी नियम मानिबा जरूरी। एने विभागीय अधिकारी आलोचना हेबो। जदि कोनोसी स्कूल विरोध में अभियोग आसिबो कार्यानुष्ठान निया जेबो बोली मंत्री कहिसंती। जातीय शिक्षा नीति अनुसार एणिकी घरे स्कूल रे एनसीईआरटी बही पढ़ा जिबा बाध्यतामूलक हेबो। परवर्ती खबर पर्यटकों प्रथम पसंद ओडिशा हेबा दरकार मुख्य शासन सचिव। सब विभाग पर्यटन को फोकस करने को सचिव स्तरीय बैठक में मुख्य शासन सचिव अनु गर्गों निर्देश। पर्यटन क्षेत्र में क्यों विभाग कौन योगदान कर से नहीं सचिव स्तरीय बैठक आलोचना करिसेंती अनु गर्ग। जेपरि पर्यटकों प्रथम पसंद ओडिशा हेबो से दिगरे गुरुत्व दिया बोली दोहराइछंती मुख्य शासन सचिव। परवर्ती खबर ओडिया भाषा नाम फलक न रहिले हेबो एक्शन। दुकान एवं वाणिज्य प्रतिष्ठान नाम फलक ओडिया भाषा निर्भुल एवं स्पष्ट भाव में लेखिबा एणिकी बाध्यतामूलक। जदि न लेखिबे तेबे आईन धारा 35 अनुଯାयी दंडित हेबे। ओडिशा सरकार श्रम और कर्मचारी राज्य बीमा विभाग द्वारा यह कड़ाकड़ी भाव पालन करने को कहुଯାଇଛି। दुकान एवं वाणिज्य प्रतिष्ठान नाम फलक ओडिया भाषा निर्भुल एवं स्पष्ट भाव में लेखिबा एणिकी बाध्यतामूलक होईछि। परवर्ती खबर ओडिशा प्रेम माधुरी दीक्षित संबलपुरी साड़ी रे कले फोटोशूट। ओडिशा प्रेम बॉलीवुड अभिनेत्री माधुरी दीक्षित संबलपुरी साड़ी रे फोटोशूट करिसंती जार फोटो से सोशल मीडिया रे शेयर करी समस्त मन मोहिचंती। एही लुक रो किछि फोटो शेयर करी माधुरी लिखिचंती ओडिशार समृद्ध भोजन परंपरा जहाँकि कालजयी। केवल यह कपड़ा नुहे बरम प्रेम एवं धैर्य रे बना जाइतिबा कहानी। एही सुंदर ऐतिह्य को प्रतिनिधित्व करबा नै सम्मानित मन करिछि। माधुरी संबलपुरी साड़ी पिंधि फोटो करबा मात्रे एही लुक रे फैन फिदा होइचंती एवं फोटो रे 1.5 लाख लाइक रहिछि। प्रकाश थाउ कि बॉलीवुड डिभा माधुरी दीक्षित ओडिशा हस्ततंत्र ब्रांड आंबासाडर। फल बुणाकार मानक हाथ तैयारी कारीगर को नहीं विदेश में प्रचार करेंगे धक धक गर्ल माधुरी दीक्षित। गत वर्ष अगस्त 7 रे ओडिशा हस्ततंत्र दिवस अवसर में घोषणा करथिले मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी। संबलपुरी साड़ी ओडिया घरे घरे यह बेस लोकप्रिय जनता अर्जन करिछि। सेहीपरि ओडिशा मध्य उत्कृष्ट हस्ततंत्र पर जनाशुना जो इकत एवं संबलपुरी बुणाकार्य सामिल।
ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର କେରଳରେ ଦୁଇ ମୋର୍ଚ୍ଚା ଉପରେ ମୋଦିଙ୍କ ତୀବ୍ର ଆକ୍ରମଣ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଶନିବାର କେରଳର ଦୁଇ ପ୍ରମୁଖ ରାଜନୈତିକ ମୋର୍ଚ୍ଚା ବାଣ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ମୋର୍ଚ୍ଚା ଓ ଯୁକ୍ତ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ମୋର୍ଚ୍ଚା ଉପରେ ତୀବ୍ର ଆକ୍ରମଣ କରି ସେମାନଙ୍କୁ ଏକ ସମ୍ମାନ ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଜାତୀୟ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ମୋର୍ଚ୍ଚାର ବିଶାଳ ଜନସଭାଙ୍କୁ ସମ୍ବୋଧନ କରି ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ଏହି ଦୁଇ ଶିବିର ବାହ୍ୟରେ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ ଭାବେ ଦେଖାଯାଉଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ ଭିତରେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଗୁପ୍ତ ସମଝୋତା ରହିଛି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିକୁ ରୋକିବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଢେଙ୍କାନାଳରେ ଯୋଗାଣ ବିଭାଗର ଚଢ଼ାଉ 27ଟି ଗ୍ୟାସ୍ ସିଲିଣ୍ଡର ଜବତ। ଢେଙ୍କାନାଳରେ ଗ୍ୟାସ୍ ସଂକଟକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ଯୋଗାଣ ବିଭାଗ ଆକ୍ସନ ମୋଡ଼ରେ ଆସିଛି। ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ଓ ଜିଲ୍ଲା ଯୋଗାଣ ଅଧିକାରୀ ଯୁଗ୍ମ ଟିମ୍ ସହର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଚଢ଼ାଉ ଚଳାଇଛନ୍ତି। ଶନିବାର ଏକ ଏନ୍ଫୋର୍ସମେଣ୍ଟ ଟିମ୍ ଶାସନ ଛକରେ ଥିବା ସୀତାରାମ ଗ୍ୟାସ୍ ନାମକ ଗ୍ୟାସ୍ ରିପେୟାରିଂ ଦୋକାନ ଓ ଘରେ ଚଢ଼ାଉ କରିଥିଲେ। ଏହି ଚଢ଼ାଉରେ ମୋଟ 27ଟି ଘରୋଇ ଗ୍ୟାସ୍ ସିଲିଣ୍ଡର ଜବତ କରାଯାଇଛି, ଯାହାରେ 3ଟି କମର୍ସିଆଲ ସିଲିଣ୍ଡର ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଆମେରିକାର ଏକ ବିମାନ ମାରି ଖସାଇଥିବା ଇରାନର ଦାବି। ଏକ ଆମେରିକୀୟ ଯୁଦ୍ଧ ବିମାନକୁ ଖସାଇଥିବା ନେଇ ଇରାନ ସେନା ଦାବି କରିଛି। ହରମୁଜ ପ୍ରଣାଳୀ ନିକଟରେ ଆମେରିକୀୟ ବିମାନ A-10 ଥଣ୍ଡରବୋଲ୍ଟ ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛି। ଏହି A-10 ବିମାନଟି F-15E-କୁ କ୍ରୁ ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ଏକ ସର୍ଚ୍ଚ ଆଣ୍ଡ ରେସ୍କ୍ୟୁ ମିଶନରେ ଯାଇଥିବା ସମୟରେ ଇରାନର ଆକ୍ରମଣର ଶିକାର ହୋଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ହସ୍ତତନ୍ତ ବୁଣାକାରଙ୍କ ଜୀବନ ଚର୍ଚ୍ଚା ଓ ସଂଘର୍ଷର କାହାଣୀ। ରିଲିଜ ହେଲା ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ମେହେର-ମୁଣ୍ଡାର ଟିଜର। ଟିଜର ରୂପେଲି ପରଦାରେ ଦର୍ଶକ ଦେଖିବେ ହସ୍ତତନ୍ତ ବୁଣାକାରଙ୍କ ଜୀବନ ଚର୍ଚ୍ଚା ଓ ସଂଘର୍ଷର କାହାଣୀ। ମେ 15 ତାରିଖରେ ରିଲିଜ ହେବ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର। ଜାତୀୟ ହସ୍ତତନ୍ତ ଶିଳ୍ପ ଦିବସ ଅବସରରେ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ମେହେର-ମୁଣ୍ଡାର ଟ୍ରେଲର ଉନ୍ମୋଚିତ କରିଥିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ଏଥିସହ ଆଉ ଟ୍ରେଲରକୁ ବଲିଉଡ୍ ତାରକା ମାଧୁରୀ ଦୀକ୍ଷିତ ଦେଖିବା ସହ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରର ଭୂୟସୀ ପ୍ରଶଂସା କରିଥିଲେ। ଆଉ ଏବେ ଟିଜର ଆସିବା ପରେ ଦର୍ଶକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଫିଲ୍ମ ପାଇଁ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ବଢ଼ିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ବଂଶୀଧାରା ନଦୀ ଜଳ ବଣ୍ଟନ ମାମଲାରେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଝଟକା। ନେରେଟିଭ୍ ବ୍ୟାରେଜ୍ ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ ମିଳିଲା ଅନୁମତି। ବଂଶୀଧାରା ନଦୀ ଜଳ ବଣ୍ଟନ ମାମଲାରେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଝଟକା। ଆନ୍ଧ୍ରର ଦାବିକୁ ସ୍ୱୀକାର କରି କେନ୍ଦ୍ର ଜଳଶକ୍ତି ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ଗେଜେଟ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍। ନେରେଟିଭ୍ ବ୍ୟାରେଜ୍ ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ ମିଳିଲା ଅନୁମତି। ବଂଶୀଧାରା ନଦୀ ଜଳ ବଣ୍ଟନ ନେଇ ବହୁ ବର୍ଷ ଧରି ଚାଲିଥିବା ବିବାଦ ନୂଆ ମୋଡ଼ ନେଇଛି। ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲଙ୍କ ରାୟ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଝଟକା ଦେଇଥିବା ବେଳେ ଆନ୍ଧ୍ର ସପକ୍ଷରେ ଗେଜେଟ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଜାରି ହୋଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ପ୍ରବେଶ ଉତ୍ସବ ଓ ଖଡ଼ିଛୁଆଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ପିଲାଙ୍କୁ ଖଡ଼ି ଛୁଆଁଇଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ରାଜ୍ୟର ପ୍ରତି ଗାଁରେ ପ୍ରତି ସାହିଗଳିରେ ବିଦ୍ୟା ଆରମ୍ଭ ପର୍ବକୁ ଉତ୍ସବ ଭାବେ ପାଳନ କରାଯାଉଛି। ଏହାଦ୍ୱାରା ପିଲାଙ୍କ ନାମ ଲେଖା ପାଇଁ ବାପା ମାଆମାନେ ଉତ୍ସାହିତ ହେଉଛନ୍ତି। ଆଜି ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ପ୍ରବେଶ ଉତ୍ସବ ଓ ଖଡ଼ିଛୁଆଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ 2024 ଅବସରରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଏହା କହିଛନ୍ତି। ଭୁବନେଶ୍ୱର ରାଜଭବନ ସରକାରୀ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟଠାରେ ଆୟୋଜିତ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଖଡ଼ି ଓ ସିଲଟରେ ମା ଓ ବାପା ଶବ୍ଦ ଲେଖାଇ ପାଠପଢ଼ା ଆରମ୍ଭ କରାଇଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଇଣ୍ଡିଆ ସ୍କିଲ୍ସରେ ଓଡ଼ିଶା ଶୀର୍ଷ ସ୍ଥାନ। 57 ପଦକ ଜିତିଲେ ପ୍ରତିଯୋଗୀ। ଇଣ୍ଡିଆ ସ୍କିଲ୍ 2025-26 ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଓଡ଼ିଶା ଦେଶରେ ଶୀର୍ଷ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରି 57ଟି ପଦକ ଜିତିଛି। ରାଜ୍ୟର 90 ଜଣ ପ୍ରତିଯୋଗୀ ମଧ୍ୟରୁ 15ଟି ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ, 12ଟି ରୂପା ଓ 14ଟି କାଂସ୍ୟ ପଦକ ମିଳିଥିବା ବେଳେ 16 ଜଣଙ୍କୁ ମେଡାଲିଟିଅନ୍ ଫର୍ ଏକ୍ସେଲେନ୍ସ ଦିଆଯାଇଛି। ଏହି ସଫଳତାକୁ କୌଶଳ ବିକାଶ ଓ ପ୍ରାଯୋଗିକ ଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ସମ୍ପଦ ଚନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱାଇଁ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଜନଗଣନା 2027ରେ ନ୍ୟାୟାଧୀଶ ସୂର୍ଯ୍ୟକାନ୍ତ ସ୍ୱୟଂ ଗଣନା। ଭାରତର ମୁଖ୍ୟ ନ୍ୟାୟାଧୀଶ ସୂର୍ଯ୍ୟକାନ୍ତ ଶୁକ୍ରବାର ତାଙ୍କ ନିବାସ ସ୍ଥାନରେ ଜନଗଣନା 2027 ପାଇଁ ସ୍ୱୟଂ ଗଣନା ପ୍ରକ୍ରିୟା ସଫଳତାର ସହିତ ସମ୍ପନ୍ନ କରିଛନ୍ତି। ଗୃହ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ତଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ ସେ ସୁରକ୍ଷିତ ଅନଲାଇନ୍ ପୋର୍ଟାଲ ମାଧ୍ୟମରେ ନିଜ ପରିବାର ଓ ଘରୋଇ ସୂଚନା ଭରଣ କରିଥିଲେ। ଜନଗଣନା 2027 ଭାରତର ପ୍ରଥମ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଡିଜିଟାଲ ଜନଗଣନା ଭାବେ ପରିଚିତ, ଯାହା ପାରମ୍ପରିକ କାଗଜ ଆଧାରିତ ପ୍ରଣାଳୀରୁ ଏକ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଭାରତରେ ବିମାନ ଟିକେଟ୍ ଦର ବୃଦ୍ଧି। ସରକାରଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ATF ବୃଦ୍ଧି ପରେ ଇଣ୍ଡିଗୋ ଇନ୍ଧନ ସର୍ଚ୍ଚ ବଢ଼ାଇଲା। ଭାରତରେ ବିମାନ ଟିକଟ ଦରରେ ହୋଇଥିବା ଅହେତୁକ ବୃଦ୍ଧିକୁ ନେଇ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିଛନ୍ତି। ବିମାନ ଚଳାଚଳ ଇନ୍ଧନ ATF ଦର ବୃଦ୍ଧି ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ଟିକେଟ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଉଛି। ଏଭିଏନ୍ସ ଟର୍ବାଇନ୍ ଫ୍ୟୁଲ୍ ଦରରେ ହୋଇଥିବା ଅଚାନକ ବୃଦ୍ଧି ପରେ ଇଣ୍ଡିଗୋ ସମେତ ବିଭିନ୍ନ ଏୟାରଲାଇନ୍ସଗୁଡ଼ିକୁ ସେମାନଙ୍କ ଫ୍ୟୁଲ୍ ସରଚାର୍ଜ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣୁଛନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ଦେଶୀୟ ଓ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଯାତ୍ରା ମହଙ୍ଗା ହୋଇଛି।
ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ମେ 16 ସୁଦ୍ଧା ଆରବ ସାଗରରେ ତୀବ୍ର ରୂପ ନେଇପାରେ ସାମୁଦ୍ରିକ ଝଡ଼ ତୌକ୍ତେ ଏହି ସବୁ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଅରେଞ୍ଜ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ। ଆରବ ସାଗରରେ ଦାନା ବାନ୍ଧୁଛି ଚଳିତ ବର୍ଷର ପ୍ରଥମ ବାତ୍ୟା। ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବ ଆରବ ସାଗର ଓ ସଂଲଗ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ଲଘୁଚାପ ବଳୟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଏହା ଆସନ୍ତା ମେ 16 ତାରିଖରେ ବାତ୍ୟାର କାରଣ ଧାରଣା କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ବୋଲି ବିଶେଷ ସୂତ୍ରରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଖବର ମିଳୁଛି କି ଆସନ୍ତା 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଲଘୁଚାପରେ ପରିଣତ ହେବ। ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବ ଆରବ ସାଗରରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ଘନୀଭୂତ ହୋଇ ଲଘୁଚାପର ରୂପ ନେବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଆସନ୍ତା ମେ 15 ତାରିଖରେ ଲାକ୍ଷାଦ୍ୱୀପ ଓ ସଂଲଗ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଡିପ୍ରେସନରେ ପରିଣତ ହେବ ଲଘୁଚାପ। ଏହାପରେ ଉତ୍ତର ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ ଗତି କରିବା ସହ ମେ 16 ତାରିଖରେ ଆରବ ସାଗରରେ ସୃଷ୍ଟି ହେବା ସାମୁଦ୍ରିକ ଝଡ଼। ତେବେ ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବାତ୍ୟା ତାଉକ୍ତେର ଗତିବିଧି ନେଇ କୌଣସି ସଠିକ୍ ଆକଳନ ହୋଇନାହିଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଚାକିରି ଦେବା ନାଁରେ ବଡ଼ ଠକେଇ, ମାଷ୍ଟର ମାଇଣ୍ଡ ସମେତ 5 ଗିରଫ। ଜଗତସିଂହପୁରରେ ଚାକିରି ଦେବା ନାଁରେ ଚାଲୁଥିବା ବଡ଼ ଠକେଇକୁ ପୁଲିସ ପର୍ଦ୍ଦାଫାଶ କରିଛି। ପୁଲିସ 5 ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଥିବା ବେଳେ 30ରୁ ଅଧିକ ଯୁବକଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଛି। ଏହି ଠକେଇର ମାଷ୍ଟର ମାଇଣ୍ଡ ଥିଲା ଏରସମା ଅଞ୍ଚଳର କୁଞ୍ଜ କୋଠିର ମଦନ ଘୋଡ଼େଇ। ଜଗତସିଂହପୁର ସଦର ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ହାଟବଜାର ନିକଟରେ ଥିବା ଏକ ଘରୋଇ ଏହି ଠକେଇ ଚାଲୁଥିଲା। ଚାକିରି ଦେବା ଲୋଭ ଦେଖାଇ ଯୁବକମାନଙ୍କୁ ଏଠାକୁ ଅଣାଯାଉଥିଲା ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖାଯାଉଥିଲା। ପୋଲିସ ଚଢ଼ାଉ କରି ସେଠାରୁ ପ୍ରାୟ 30 ଯୁବକଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଛି। ଉଦ୍ଧାର ହୋଇଥିବା ଯୁବକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଅଧିକାଂଶ ରାଜ୍ୟ ବାହାର ଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଚାକିରି ଦେବା ନାଁରେ ପ୍ରାୟ 20,000 ଟଙ୍କା ନିଆଯାଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କଲେ ବଡ଼ ଘୋଷଣା, ଶିଶୁ ବାଟିକାରେ ମିଶିବ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି। ଶିଶୁ ବାଟିକାରେ ମିଶିବ ସମସ୍ତ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି। 6 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟରେ ନିର୍ମାଣ ହେବ ସ୍କୁଲ। ଖଡ଼ିଛୁଆଁ ଉତ୍ସବରେ ଏହି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀ। ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷାକୁ ଦୃଢ଼ କରିବାକୁ ପ୍ରତି ଗାଁରେ ହେବ ମଡେଲ ସ୍କୁଲ। 5 ଏକର ଜାଗାରେ ନିର୍ମାଣ ହେବ ଗୋଦାବରୀଶ ମିଶ୍ର ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ। ଭୁବନେଶ୍ୱର ରାଜଭବନ ସ୍କୁଲ ପରିସରରେ ଆୟୋଜିତ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସାମିଲ ହେବା ସହ ପିଲାଙ୍କ ହାତ ଧରି ପାଠ ପଢ଼ାଇଥିଲେ। ବ୍ରହ୍ମା ବିଷ୍ଣୁ ମହେଶ୍ୱର କରି ଖଡ଼ି ଛୁଆଁଇଥିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ବିଦ୍ୟାଳୟରେ 100% ନାମଲେଖାକୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି। ନାମଲେଖାକୁ ରେକର୍ଡ କରିବା ଲାଗି 5 ଲକ୍ଷ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପତ୍ର ବଣ୍ଟା ଯାଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଜଳୁଛି ରାଜ୍ୟ, 2 ଦିନ ଭିତରେ 4 ଡିଗ୍ରୀ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ ତାପମାତ୍ରା। ଜଳୁଛି ରାଜ୍ୟ, ଜଳୁଛି ସହର। 2 ଦିନ ଭିତରେ 4 ଡିଗ୍ରୀ ତାପମାତ୍ରା ବୃଦ୍ଧି। ଦିନ 11ରୁ ପଦାକୁ ବାହାରିବା କଷ୍ଟକର ହୋଇପଡ଼ୁଛି। ଏବେଠୁ ଅସହ୍ୟ ଖରା କଲବଲ କଲାଣି। ଗତକାଲି 41 ଡିଗ୍ରୀ ପାର କରିଛି ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ତାପମାତ୍ରା। ଗତ 24 ଘଣ୍ଟାରେ ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରେ ସର୍ବାଧିକ 41.6 ଡିଗ୍ରୀ ତାପମାତ୍ରା ରେକର୍ଡ ହୋଇଥିବା ବେଳେ 8 ଜିଲ୍ଲାରେ ତାପମାତ୍ରା ରହିଥିଲା 40 ଡିଗ୍ରୀ ଉପରେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର କ୍ରିକେଟ ପ୍ରେମୀଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର, କିଟ୍ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ହେବ ଟାଟା IPL ଫ୍ୟାନ୍ ପାର୍କ। କିଟ୍ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ହେବ ଟାଟା IPL ଫ୍ୟାନ୍ ପାର୍କ ଷ୍ଟାଡିୟମ ଭଳି ମଜା ଉଠାଇବେ କ୍ରିକେଟ ପ୍ରେମୀ। କ୍ରିକେଟ ପ୍ରେମୀଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର, ରାଜଧାନୀରେ ପୁଣି ଥରେ ଫେରିବାକୁ ଯାଉଛି IPLର କ୍ରେଜ୍। ଚଳିତ IPL 2026 ସିଜନକୁ ଅଧିକ ରୋମାଞ୍ଚକ କରିବା ପାଇଁ ଟାଟା IPL ପକ୍ଷରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଫ୍ୟାନ୍ ପାର୍କର ଆୟୋଜନ କରାଯାଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରାଜ୍ୟ କ୍ୟାବିନେଟ 13 ବିଭାଗର ସୁଲ ପ୍ରସ୍ତାବରେ ବାଜିଲା ମୋହର। ଶୁଭାରମ୍ଭ ହେବ ନୂଆ ଯୋଜନା, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା ଯୋଜନା। ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ମିଳିବ ମୁଣ୍ଡ ପିଛା 5 କେଜି ଅଧିକ ଚାଉଳ। ରାଜକୋଷର ବ୍ୟାଜ ମାସିକ ବ୍ୟୟ ହେବ 734 କୋଟି ଟଙ୍କା। ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ପୁଣି ଏକ ନୂଆ ଯୋଜନା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା ଯୋଜନାର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ମୁଣ୍ଡ ପିଛା 5 କେଜି ଚାଉଳ ଅଧିକ ମିଳିବ। ସେଥିପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ରାଜକୋଷର ମାସିକ ବ୍ୟୟ ହେବ 734 କୋଟି ଟଙ୍କା। ଏନେଇ ରାଜ୍ୟ କ୍ୟାବିନେଟ ବୈଠକରେ ମୋହର ବାଜିଛି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ କ୍ୟାବିନେଟ ବୈଠକ ତାହା ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପ୍ରମୁଖ ଶାସନ ସଚିବ ଶଶିକାନ୍ତ ଦାସଙ୍କ ବିଶ୍ୱଦକ୍ଷତା କେନ୍ଦ୍ର ପରିଦର୍ଶନ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପ୍ରମୁଖ ଶାସନ ସଚିବ ଶ୍ରୀ ଶଶିକାନ୍ତ ଦାସ ଭୁବନେଶ୍ୱର ମଞ୍ଚେଶ୍ୱରସ୍ଥିତ ବିଶ୍ୱଦକ୍ଷତା କେନ୍ଦ୍ର ପରିଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି। ଏଠାରେ ସେ ବିଭିନ୍ନ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଲାବୋରେଟୋରୀ ବୁଲି ଦେଖିବା ସହ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ ଦିଗରେ ଏହି କେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରୁଥିବା ଜାଣି ଖୁସି ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କୁ ଶିଳ୍ପ ଉପଯୋଗୀ ତାଲିମ ପ୍ରଦାନ ପାଇଁ ବିଶ୍ୱଦକ୍ଷତା କେନ୍ଦ୍ରରେ ସ୍କୁଲ ଅଫ୍ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ଏବଂ ସ୍କୁଲ ଅଫ୍ ସର୍ଭିସେସ୍ ବିଭାଗ ଅଧୀନରେ ବିଭିନ୍ନ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଲାବୋରେଟୋରୀ ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ହରମୁଜ ପ୍ରଣାଳୀ ଅତିକ୍ରମ କଲା 7ମ ଭାରତୀୟ LPG ଟ୍ୟାଙ୍କର। ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟ ସଙ୍କଟ ମଧ୍ୟରେ 7ମ ଭାରତୀୟ ପତାକା ଲାଗିଥିବା LPG ଟ୍ୟାଙ୍କର ଗ୍ରୀନ୍ ସାନଭି ହରମୁଜ ପ୍ରଣାଳୀ ପାର କରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଛି। ପଶ୍ଚିମ ଏସିଆରେ ଯୁଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭ ହେବା ପରଠାରୁ 6ଟି LPG ପରିବହନକାରୀ ଜାହାଜ ହରମୁଜ ପ୍ରଣାଳୀ ପାର ହୋଇ ଭାରତୀୟ ବନ୍ଦରରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ଏବେ 7ମ ଟ୍ୟାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ହରମୁଜ ପାର ହୋଇଥିବା ଭାରତ ମୁହାଁ ହୋଇଛି। ଗ୍ରୀନ୍ ସାନଭିରେ 44,000 ମେଟ୍ରିକ ଟନ୍ LPG ବୋଝେଇ ହୋଇଛି।
ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ସାଉଦି ଆରବରେ ଉତ୍କଳ ଦିବସ ପାଳିତ ଶୁଭିଲା ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ ସଙ୍ଗୀତ ସୁଦୂର ସାଉଦି ଆରବରେ ଗୁଞ୍ଜରିଲା ଓଡ଼ିଆ ପ୍ରାଣର ସ୍ପନ୍ଦନ ବିଶ୍ୱର ସାମ୍ପ୍ରତିକ ଅଶାନ୍ତ ପରିସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟରେ ଏକତା ଓ ଶାନ୍ତିର ବାର୍ତ୍ତା ନେଇ ପ୍ରବାସୀ ଓଡ଼ିଆ ଅନୁଷ୍ଠାନ କଲିଙ୍ଗନ ପକ୍ଷରୁ ପାଳିତ ହୋଇଯାଇଛି ଉତ୍କଳ ଦିବସ। ସାଉଦି ଆରବର ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ଅନୁଷ୍ଠାନ କଲିଙ୍ଗନର ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଦୀପ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କରାଯାଇ ଉତ୍ସବର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିଲା।